92. A. களவு மோசடிக்கு உடந்தை ஏற்பவன் பாபி. B. நீதிமன்றத்துக்கு மிரட்டல் கடிதம் போடுபவன் பாபி. C. தனக்கு இணங்கும் தகாதவனை ஜட்ஜாக்கும் தலைவன் பாபி. D. பொய் வழக்கை ஏற்கத் தயங்கும் வக்கீல் பாமரன். E. அநீதிகள் மலிந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கும் ஆக்ஷி விவேகி. F. நவீன சட்டமுறைகளின் விளைவை எச்சரிக்கும் ஜட்ஜ் விவேகி. G. தகுந்தோரிடமும் நெருங்கி பழகாத நீதிபதி சிறந்த விவேகி. H. பகவானின் முதன்மையான சன்மானத்தை பெறுபவர் மகான். I. உலக வாழ்க்கைக்கு மாறாக விளங்குபவர் துறவி. 92E. பாபகாலங்களில் உலக ராஜ்யங்களில் ஆட்சியின் திறமை ஓரளவு குன்ற நேரிடலாம். பிரஜைகளும் நேர்மையிலிருந்து தவறலாம். ஆனால் நீதிமன்றங்களில் களங்கம் அணுகிவிடக்கூடாது. 17ஆம் நூற்றாண்டில் பதவியை ஏற்ற முராட் என்ற இளைஞன் தனது ஆட்டோமான் சாம்ராஜ்யத்தில் திடீரென்று நீதிகள் மறைந்து விட்டதாக கேள்விப்பட்டான். நீதிபதிகள் அனைவரையும் தர்பாரில் கூட்டி ஜவாப் கூற உத்தரவிட்டான். They said, "We have no freedom, and if we protect thy subjects against the violence of the spies and the tax gatherers, we are accused of corruption. Our tribunals are assailed by armed men, and our houses are pillaged." The work of death speedily began. Energetic emissaries were sent through Constantinople, who slew the leaders of the late insurrection, and all whom Murad marked for destruction. The revenge of royalty for its long humiliation reaped the bloodiest harvest under Murad's own eye. He patrolled the streets at night, and with his own hand struck dead the offenders against his numerous edicts in matters of police. The number of those who died by his command is reckoned at 100,000. Subsequently, all faults, small or great, were visited by him with the same short, sharp, and final sentence. And at last, the terror with which he was regarded was so general and profound that men who were summoned to the Sultan's presence commonly made the death ablution before they entered the palace. The courage of Murad, his bold and martial demeanor, confirmed the respect and awe which this strenuous ferocity inspired. Murad was then 20 years old. In his later reign, when civil or military duty required his vigilance, none could surpass him in austerity and abstemiousness, or in the capacity of labor. He tolerated no crimes. The worst of evils, the sway of local tyrants, ceased under his dominion. He was unremittingly and unrelentingly watchful in visiting the offences of all who were in authority under him, as well as of those of the mass of his subjects. And the worst tyranny of the single despot was a far less grievous curse to the empire than had been the military anarchy which he quelled. Order and subordination were restored under his iron sway. There was discipline in the campus. There was pure justice in the tribunal. The revenues were honestly administered. The abuses of feudal system of Ziamats and Timars were extirpated. And if Murad was dreaded at home, he made himself still more feared by the foe abroad. 93. A. கைதியின் தோள் மீது கை போட்டு போகும் போலீஸ் பாபி. B. வாய்ச்சண்டை முற்றினும் கையளவுக்கு முந்தாதவன் பாமரன். C. நாட்டில் சீர்திருத்தத்தை புகுத்துபவன் பாமரன். D. உயர் போலீஸுக்கு உற்ற சட்டம் வேண்டுமென்பான் விவேகி. E. உலகில் பழைய முறைகள் திரும்ப விரும்புபவன் விவேகி. F. பொருளை இழந்தால் கவலையை ஏற்பவனும் விவேகி. G. இழந்ததை முன்பு கவர்ந்ததாக ஆறுதல் ஏற்பான் சாது. H. தனது வினைப்பயன்களால் திருப்தி அடைபவன் சாது. I. நிம்மதியை கொள்பவன் சிறந்த விவேகி. J. சாந்தியை கொள்பவன் முற்றின விவேகி. K. தான் இழந்ததை ஈசனால் காட்டப்படுபவர் மகான். L. அத்வைதத்தின் சின்னமாக விளங்குபவர் துறவி. 93K. தான் இழந்த விக்கிரகத்தை ஸ்ரீராமரின் மூலம் திரும்பப் பெற்றார் தியாகராஜ சுவாமிகள். 94A. வாங்கியதை திருப்பி விட்டதாக சாதிக்கும் கொடியவன் பாபி. B. மக்களை தகாதவர்களாக தயாரிக்கும் இயக்கவாதி பாபி. C. தகாத புரட்சியின் விளைவை அறியாத மக்கள் பாமரன். D. இப்புரட்சியால் நாடு ரணகலமாகுமென்பான் விவேகி. E. புரட்சியை மொழியிலேயே கிள்ளுபவன் ராஜ்ய விவேகி. F. தீயோரை மீண்டும் திருத்த இயலாதென்பான் சிறந்த விவேகி. G. தீயரை தாங்கும் பூதேவி வருந்துவாள் என்பான் தெய்வ விவேகி.
நவீன விஞ்ஞான காலத்தில் தோன்றாதவர் மகான். உலகப்போக்கில் குறுக்கிட மனம் கொள்ளாதவர் துறவி. 95. மரண தண்டனைக்கு தடை கோரும் இயக்கம் பாபி. பணம் பெற்றும் தீயனுக்கு ஓட்டளிக்காதவன் பாமரன். யாவருக்கும் ஓட்டுரிமை ஆபத்தென்பான் விவேகி. பட்டதாரிகளின் வாக்கெடுப்பை விரும்புபவன் விவேகி. பிரபுக்களுக்கு ஓட்டுரிமை முக்கியமென்பான் சாது. வயது வந்த மேதைகளுக்கும் என்பான் சிறந்த விவேகி. அரசியலின் நினைவை மறந்தவர் மகான். அகில அலுவல்களையும் விந்தையாக காண்பவர் துறவி. 95. என்னால் மேலே கொடுக்கப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு மட்டும் ஓட்டுரிமை இருந்தால் சுபிக்ஷம், அமைதி, சந்துஷ்டி போன்றவைகளை சத்தியமாக அடைய முடியும். 95D. அதாவது ஆங்கிலேயர் காலத்திய பட்டதாரிகளைப் போல் உள்ளவர்கள். 96A. ஜாதி இனத்தை பக்குவமாக புகட்டும் வேட்பாளன் பாபி. தன்னலத்திற்கு சட்டங்களை திருத்தும் தீய தலைவன் பாபி. தரம் அறியாமல் ஓட்டு போடும் அப்பாவிகள் பாமரன். அதன் விளைவுகளை சுமக்கும் பிந்திய நல்லோர் விவேகி. பல அதிசய காலங்களை அறிவிக்கும் புராணிகன் சாது. உலகமே வாழ உள்ளத்திலேற்றவர் தெய்வ விவேகி. மாந்தர்களின் சுகதுக்கங்களில் மனம் செல்லாதவர் மகான். பிணிகளை போக்கிடும் கிரணங்களை வகிப்பவர் துறவி. 97A. பணம் ஆடைகளை வழங்கி ஓட்டு வாங்குபவன் பாபி. வேட்பாளர்களின் தகுதிக்கும் தடை வெடுத்திடும் ஆட்சி பாவி. இவ்வித மக்களாட்சியை ஒப்பாத படிப்பாளி பாமரன். பனிப்புயலும் பூகம்பமும் ஆட்சியின் விளைவென்பான் விவேகி. உயிரும் பயிரும் வெள்ளத்தால் அழியுமென்பான் விவேகி. குலை நடுங்கும் அன்றாட சம்பவங்கள் நேராதென்பான் விவேகி. பொதுஜன ஓட்டை தவிர்ப்பதே ஜனநாயகம் என்பான் விவேகி. கீழோருக்கு தேவையற்ற அரசியலை புகட்டாத ஆட்சி விவேகி. யாவரின் நலனுக்கும் இம்முறையே சிறந்ததென்பான் சாது. நீர்வளமும் நிலவளமும் பெருகுமென்பான் சிறந்த விவேகி. சித்தராக அமர பகவானை கோருபவரும் மகான். நாம் தீம்பு நினைத்தாலும் மன்னிப்பை திருப்புபவர் துறவி. 98A. மக்களின் எதிர்ப்புகளை அன்றாடம் ஏற்கும் மக்களாட்சி பாபி. ஏழை போல் காட்டிக்கொள்ளும் அன்றாட திருடர்கள் பாபி. நிதியை ஏழை என்போர்க்கு வாரி வழங்கும் மக்களாட்சி பாபி. எனினும் தீ, கொலை, கொள்ளை குறையாதென்பான் பாமரன். தெய்வத்தால் ஒருமையை உணர்த்தப்பட்டவர் தெய்வ விவேகி. பகவானையே ஒருமையாக காண்பவர் மகான். தான் காணும் ஒருமையை யாரினருக்கும் பகராதவர் துறவி. 99A. நீதிமன்றங்களில் தலையிடும் தலைவர்களின் ஆட்சி பாபி. சிறைவாசிகளுக்கு வலுவில் வசதியளிக்கும் மக்களாட்சி பாபி. தமதாட்சி கைமாறாமல் இருக்க உபாயம் என்பான் பாமரன். இரக்க மனப்பான்மையுள்ள நீதிபதிகள் பாமரன். மரியாதை தவறினும் சவுக்கடி விதித்தவன் சமூக விவேகி. உள்ளம் நடுங்கும் தண்டனை விதிப்பவன் ராஜ்ய விவேகி. தவறுகளும் நேராமல் நிலவிய ஆட்சி தெய்வ சாது. சக்கரவர்த்திகளாலும் ஆசிரியக்கப்படுபவர் மகான். தலைவர்களின் ஆட்சியில் தலையிடாதவர் துறவி. 99B. சிறைவாசிகள் மெஜாரிட்டி குற்றவாளிகள். 99D. ஆதியில் மனு மகரிஷியானவர் ராஜ்ய நீதிகளுக்குள்ள சட்டங்களை இயற்றியதுடன் குற்றங்களுக்குள்ள கொடிய தண்டனைகளையும் இயற்றினார். மனு மகரிஷியின் காலத்துக்கு பிறகு பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரையில் இந்த உலகில் தண்டனைகளை செயலாற்ற சந்தர்ப்பம் நேரவில்லை. காரணம், உலக மக்கள் அனைவரும் குற்றங்களை அறியாதவர்களாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். துவாபர யுகம் முடிவடைந்து சில பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரையில் கூட மனுவின் சட்டங்கள் உலகில் உயிர் பெற்றிருந்தன. எனினும் காலக்கிரமத்தில் அவைகள் சற்று மறைய ஆரம்பிக்கவே அந்தந்த தேசத்திய மன்னர்களும் சட்ட நிபுணர்களும் மனுவின் சட்டங்களை அனுசரித்தே அவைகளுக்கு புத்துயிர் அளிந்து வந்தனர். இவைகள் அனைத்தும் தெய்வங்களின் அங்கீகாரத்தை பெற்றவைகளாகும். இவைகளில் தண்டனையின் கொடுமைகள் சற்றேனும் தளர்த்தப்படவில்லை. நான் அறிந்த வரையில் கிரீட் தேசத்திய ஐலாண்ட் ஆஃப் கிரீட் தெய்வீக மன்னரான மினோஸ் என்பவரும் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பாபிலோனிய மன்னரான கம்முரபி என்பவரும் சட்ட நீதிகளை இயற்றியிருக்கின்றனர். சமாஷ் தெய்வம் நேரடியாக வந்து தனக்கு போதித்ததாக மன்னர் கூறியிருக்கிறார். ஓர் பெரிய கருங்கல் பாலத்தில் சுமார் 400 வரிகளை கொண்ட சாசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கல்லின் தலைப்பகுதியில் பகவான் ஜடாதாரியான ஆசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதைப் போலவும் மன்னர் கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி பவ்யமான தோரணையில் போதனைகளை கிரகித்துக் கொள்வதைப் போலவும் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் சமாஷ் தெய்வம் யோக வஸ்திரம், கமண்டலம், செங்கோல் போன்றவைகளை அவைகளுக்குட்ட இடங்களில் ஏற்றதை காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தற்போது இந்த சாசனம் லண்டன் மியூசியத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது. நிற்க, மோசஸ் என்ற பிறக்காத மனிதனை கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டில் கற்பித்த
யூத ப்ராஃபட்டுகள் ஜூயிஷ் ப்ராஃபட்ஸ் மோசஸின் சட்டங்கள் என்பதாக கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அவைகள் அக்காலத்திய கனானிய ஏன்ஷியன் பாலஸ்டைன் சட்டங்களிலிருந்து காப்பியடிக்கப்பட்டவைகளாகும். ஸ்பார்த்தாவின் லிகர்கஸ் 9th century BC என்பவரும் சோலன் 7th century BC என்பவரும் நீதி நெறிகளின் சட்டங்களை தொகுத்திருக்கின்றனர். இவர்கள் அனைவருடைய காலங்களிலும் பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் என்ற அடிப்படையில்தான் தண்டனைகள் இயங்கி வந்தன. ஆகையால் குற்றங்கள் குதிரைக்கொம்பாக காணப்பட்டன. கடைசியாக கிரேக்க நாட்டின் ட்ரேக்கோவினால் இயற்றப்பட்ட தண்டனைகளை விமர்சனப்படுத்தியிருக்கும் ஓர் மேதையின் வாக்கியங்களை கவனியுங்கள். Aristotle observes that Draco made no change in the constitution and that there was nothing remarkable in his laws except the severity of the penalties by which they were enforced. It must however be remembered that the substitution of law for custom, of a written code for a fluctuating and flexible tradition, was itself of great importance, and we also learn that he introduced some changes in the administration of criminal justice by transferring cases of murder or accidental homicide from the cognizance of the archons to the magistrates called ephites, though it was not clear whether he instituted or only modified or enlarged their jurisdiction. Demades, philosopher and a great orator who was highly esteemed by Philip, the father of Alexander the Great, was thought to have described the character of his laws very happily when he said that they were written not in ink but in blood. He himself is reported to have justified their severity by observing that the least offences deserved death and that he could devise no greater punishment for the worst. This sounds like the language of a man who proceeded on higher grounds than those of expediency and who felt himself bound by his own convictions to disregard the opinions of contemporaries. Yet, it is difficult to believe that Draco can have led by any principles of abstract justice to confound all gradations of guilt, or, as has been conjectured with somewhat greater probability, that viewing them under a religious rather than a political aspect, he conceived that in every case alike they drew down the anger of the gods, which could only be appeased by the blood of the criminal. It seems much easier to understand how the ruling class, which adopted his enactments, might imagine that such a code was likely to be a convenient instrument in their hands for striking terror into their subjects and stifling the rising spirit of discontent which their cupidity and oppression had provoked. We are, however, unable to form a well-grounded judgment on the degree in which equity may have been violated by his indiscriminate vigor, for though we read that he enacted the same capital punishment for petty thefts as for sacrilege and murder, still, as there were some offences for which he provided a milder sentence, he must have framed a kind of scale, the wisdom and justice of which we have no means of estimating. இந்த இடத்தில் மங்கோலிய நாட்டை பற்றியும் ஓர் கடுகளவு கொடுத்து விடுகிறேன். பண்டைய சீனர்கள் தங்களை சூரிய வம்சத்தினராக பெருமை கொண்டிருந்ததைப் போல மங்கோலியர்கள் தங்களை சந்திர வம்சத்தினராக கூறி வந்தனர். நமது சரித்திர காலத்தில் ஓர் அரசு தம்பதிகளுக்கு சந்ததி இல்லாமல் போகவே தூய்மை நிரம்பிய அந்நாட்டில் அதே வம்சத்தை நீடிக்க வைக்க பகவான் மனம் கொண்டார். சந்திரனிலிருந்து ஜெகஜோதியாக தோன்றின பொன் கிரணங்கள் அரண்மனையை நோக்கி வந்தன. அந்த புறத்தில் இருந்த ராணியை அனுகிரகித்துவிட்டு பகவான் மறைந்தார். இந்த சம்பவத்துக்கு சில காலத்திற்கு பின்பு ஜெங்கிஸ்கான் என்பவர் ஓர் அதிசய பிரிவியாக பிறந்தார். கான் என்பது மங்கோலிய தெய்வ மத அரசர்கள் வகித்து வந்த பட்டமாகும். A spell-binding mixture of poetry, mythology, and hard-boiled reporting, the saga also contains the oft-told birth of the great Khans, having been born clenching a blood clot the size of a knuckle bone. In a moving lament, which is also one of the most beautiful passages of the saga, his mother, Holen, cries, "From the warmth of my womb, when he broke forth fiercely, clutching a black clot of blood in his hand, this one was born from me, like a wild dog biting off its afterbirth, like a lion that cannot master its rage, like a falcon
attacking its own shadow. You have destroyed. ஜிங்கிஸ்கானின் படையெடுப்பை அறிந்த ஆசிய ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் நடுநடுங்கி போய் சரணடைந்தன. ஜிங்கிஸ்கான் 1154 to 1228. His son Agadai 1228 to 1243. He stood on the banks of the Adriatic. He had no hair revolutionary period till Kublai Khan 1259 to 1295. இவர்களுக்கு அடுத்து வந்தவருள் ஒருவன் அவ்வப்போது மத்திய கிழக்கு முஸ்லீம் நாடுகளை கைப்பற்றி முடிவாக ஒரு நிரந்தரமான அதிபதியானார். தெய்வமத அரசனான இந்த மங்கோலியன் வேட்டைக்கு சென்றபொழுது ஓர் இமாம் வீட்டில் தங்க நேர்ந்தது. அப்பொழுது அவருடைய பெண்ணின் மேல் மயக்கம் கொண்ட மன்னன் தன்னுடைய எண்ணத்தை வெளியிட்டான். அந்நிய மதத்தினருக்கு தனது பெண்ணை கொடுக்க இயலாத இமாம் தெரிவித்துக் கொள்ளவே மன்னன் மதன் மாறலானான். இவனுடைய காலத்திலிருந்துதான் ஆட்டோமான் என்ற முஸ்லீம் சாம்ராஜ்யம் உதயமாயிற்று. இந்த ஆட்டோமான் சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டவர்களுள் சுலைமான் II என்பவர் குரானுக்கு விரோதமாக கிறிஸ்துவ நாட்டினர்களுக்கு பாரபட்சமற்ற சம உரிமையை அளித்து ஆட்சி புரியலானார். நிற்க முன்பு கூறிய ஜெங்கிஸ்கான் பக்கம் திரும்புவோம். ஜெங்கிஸ் imposed the Mongols first written laws, dictating a code of conduct known as the Great Jaza. It provides savage punishment even for wrongdoing, for instance, death for refusing work, for gluttony. And the code of Genghis Khan also set quite admirable ethical rules. 19ஆம் நூற்றாண்டில் கூட மங்கோலியர் தெய்வ மதத்திலேயே நீடித்து இயங்கினர். ஆட்டோமான் சாம்ராஜ்யம் என்று கூறினேன் அல்லவா? 4 நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக பெருமையுடன் இயங்கி வந்த இந்த ஆட்டோமான்கள் கடைசியாக தங்களுடைய சொந்த சுகபோகங்களில் கருத்தை திருப்ப ஆரம்பித்து விட்டனர். கஜானா காலி ஆய்கொண்டே வந்தது. உள்நாட்டுக் கலவரங்கள் வேறு, கிறிஸ்தவ நாடுகள் அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற துடித்து கொண்டிருந்தன. இத்தகைய நாடுகளுள் செர்பியாவும் ஒன்றாகும். ஜார்ஜ்காரா என்ற ஓர் சுத்த வீரனின் தலைமையில் மக்கள் ஒன்று கூடினர். போர் தொடுத்து விடுதலையும் பெற்றார்கள். தான் அரசனாக அமர ஜார்ஜ் கண்டிப்புடன் மறுத்தும் மேதாவிகள் அவரையே அமர கேட்டுக்கொண்டனர். இவருடைய ஆளுகையின் போது a peasant had just lost his father. The bishop refused to perform the funeral service except for a sum of 50 piastres. All the resources of the orphan could not make up the sum demanded. It seemed that his father's body must remain exposed to the injury of the air and to the outrages of beasts and birds of prey. In despair, the peasant sought out George Kara, who with the 50 piastres gave him the orders to dig 2 graves. The funeral ceremony had hardly commenced when George Kara, accompanied by several soldiers carrying a coffin, arrived at the cemetery. When the old man's body had been placed in the grave, George Kara brusquely asked the priest how many children he had. "Heaven has granted me 5, replied the priest. "Well," answered his interlocutor with a voice of thunder, "it may be that if you leave no fortune, they will someday find themselves in the same straits as this young man. Hence, I wish myself to provide for the expense of your burial." At a gesture of the king, the soldiers seized the bishop and, in spite of his fears and his resistance, placed him bleeding in the second coffin. 100. A. தனியார் ஆலைகளை வழிவகுத்து நசுக்கும் ஆட்சி பாபி. B. ஏராளமான ஆலைகளை நிறுவி நஷ்டமேற்கும் மக்களாட்சி பாபி. C. நல இலாக்கா நிறுவியும் வைத்தியசாலைகள் பெருகும் ஆட்சி பாமரன். D. அன்று நிம்மதியுடன் ஆரோக்கிய வாழ்வு, இன்று விதவித நோய்களால் சோதனை வாழ்வென்பான் பாமரன். E. அன்று சுகப்பிரசவத்துடன் முழுமையான சிசுக்கள், இன்று துவங்கி வரும் பிறவிகளின் துயரமென்பான் விவேகி. F. அன்று ஆரோக்கிய வசதிகளின் அடிப்படையில் ஆட்சி முறை, இன்று விஞ்ஞான வசதிகளால் வீழ்ச்சி முறை என்பான் விவேகி. G. பிணத்தை விபூதியால் உயிர்ப்பிப்பவர் அவதார மகான். H. மண்ணையும் மகாமருந்தாக அளிப்பவர் துறவி. 101. A. இறைவனின் வழிபாட்டை ஏற்காத ஆட்சி பாபி. B. தமது பவித்திர மதத்தை அழிக்க முயலும் ஆட்சி பாபி. C. கழுத்தளவு கடன் வைத்த ஆட்சியை சுமக்கும் ஆட்சி பாமரன். D. சுபிக்ஷமும் அமைதியும் நிலவும் அந்நிய ஆட்சியேனும் விவேகி. E. கலாச்சாரத்தில் புதுமைக்கு இடம் கொடுக்காதவர் தெய்வ விவேகி. F. தெய்வ சாம்ராஜ்யத்தின் குறிக்கோளை கொண்டவர் மகான். G. திவ்ய சாம்ராஜ்யத்தில் லயித்திருப்பவர் துறவி. 102. A. அரசு நிதியை கூசாமல் பங்கேற்கும் மக்களாட்சி பாபி. B. நல்லாட்சியில் வரியை ஏமாற்றுவோர் பாபி. C. தாழாத வரிகளை வரியறிய கறக்கும் ஆட்சி பாபி. D. இவ்வாட்சியில் வருவாயை மறைக்கும் பிரஜைகள் பாமரன். E.
மிதவரியிலும் அமோகமும் அபயமும் அளித்த அந்நியர் விவேகி. எஃப் தன்னை இழந்து தெய்வத்துடன் ஆழ்ந்திருப்பவர் மகான். ஜி தனித்து இயங்கும் அந்தஸ்தில் இயங்குபவர் துறவி. 103. ஏ சமவாழ்வை முழங்கி குபேரனை மிஞ்சும் ஆட்சியினர் பாபி. பி சமவாழ்வை நம்பி ஆட்சியை போற்றும் ஏழைகள் பாமரன். சி முன்வினை பொறுத்து உயர்வு தாழ்வு உண்டன்பான் விவேகி. டி மக்களாட்சியில் குபேரனாக மாறாத மந்திரி விவேகி. இ வினைகள் இருந்தாலும் ஏற்றுவிட மனமேற்பவர் தெய்வ சாது. எஃப் வினைப்பயன்களை முற்றிலும் கடந்தவர் மகான். ஜி மக்களின் முற்புரிவைகளின் வாழ்க்கையை அறிபவர் துறவி. 104. ஏ தாழ்ந்தோரின் ஆதரவால் உருவாகும் மக்களாட்சி பாபி. பி நடுத்தர மக்களின் அவல நிலையை புறக்கணிக்கும் ஆட்சி பாபி. சி தனக்கு இசையாத ஆடிட்டரை மிரட்டும் ஆட்சி பாபி. டி ஆட்சியின் ஊழலை துணிவுடன் வெளியிடும் ஆடிட்டர் பாமரன். இ பிரபுக்களுக்கு தகுந்த மதிப்பை அளிக்கும் ஆட்சி விவேகி. எஃப் அன்னதானத்திலும் மனம் கொள்ளாதவர் மகான். ஜி சாவியே இல்லாதவர் துறவி. 105. ஏ கீழோருக்கு கூடாத சலுகை அளிக்கும் மக்களாட்சி பாபி. பி தும்பை விட்ட ஆட்சியில் பிஸ்டலை ஏந்தும் மக்கள் பாபி. சி ஜீவனம் அளிக்கும் பிரபுவை தாக்க மறுப்பவன் பாமரன். டி பொது ஜன பிழைப்புக்கு ஸ்தாபனங்களை நிறுவும் பிரபு விவேகி. இ இகபர ரகசியங்களை உணர்ந்தவர் தெய்வ விவேகி. எஃப் இகத்தை அகற்றி பரத்தை கோருபவர் மகான். ஜி இகபர சுகங்களுக்கும் அப்பால் பட்டவர் துறவி. எச் பரமாத்மாவாக விளங்குபவர் ஞானி. 106. ஏ வரி நதியை வீணான நிமித்தங்களில் ஒழிக்கும் ஆட்சி பாபி. பி அந்நிய மத பிரச்சாரத்துக்கு அடிபணியாத ஆட்சி பாமரன். சி பந்தயம் கேளிக்கையில் நாட்டம் திருப்பிடும் ஆட்சி பாமரன். டி ராஜ்ய நீதிகளை மன்னருக்கு போதித்தவர் தெய்வ விவேகி. இ அமர்ந்திருக்கும் சிலையை அசை வைப்பவர் மகான். எஃப் மறுவினாடியின் சம்பவத்தை சொல்ல வல்லவர் துறவி. ஜி அகண்டத்தின் அன்றாட விதிகளை அறிபவர் ஞானி.